Traveling salesman problem is an NP complete problem from module 6 of design and analysis of algorithm. What is a traveling salesman problem? This traveling salesman problem, a salesman visit n cities. He starts from one city and he make a tour visiting each city exactly once and finishing at the city he starts from. That is traveling salesman problem with a minimum cost of C. That is traveling salesman problem which is similar to a Hamiltonian cycle problem. Then what is a traveling salesman problem? Traveling salesman problem എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there are n cities are there. ഒരു സെയിൽസ്മാൻ ഉണ്ട്. സെയിൽസ്മാന് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സിറ്റിയിൽ നിന്ന് എല്ലാ സിറ്റിയിലും വിസിറ്റ് ചെയ്യണം. എക്സാക്ട്ലി വൺസേ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ദെൻ അയാൾ ഏത് സിറ്റിയിലാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അതേ സിറ്റിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം അയാൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ റീച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ആ ട്രാവലിംഗ് പാത്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് സെയിൽസ്മാൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ട്രൂ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു എ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സൈക്കിൾ പ്രോബ്ലം. ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സൈക്കിൾ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രാഫിൽ ഒരു ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവും. ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നിടത്ത് തന്നെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ വെർട്ടിസസിലൂടെയും വൺസ് വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ തന്നെ എൻഡ് ചെയ്താൽ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സൈക്കിൾ ഓർ പാത്ത് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സൈക്കിൾ. അവിടെ മിനിമം കോസ്റ്റ് പറയുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ട്രാവലിംഗ് സെയിൽസ്മാൻ പ്രോബ്ലം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ആ ടൂറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ആയിരിക്കണം. ദറ്റ് ഈസ് ടൂർ ഹുസ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് മിനിമം, വേർ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് ദി സം ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ കോസ്റ്റ് അലോങ് ദി എഡ്ജസ് ഓഫ് ദി ടൂർ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടൂറിലുള്ള എല്ലാ എഡ്ജസിലെയും കോസ്റ്റിനെ സമ്മപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ദർ ഇസ് എ സി ഓഫ് ഐ ജെ. ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദി കോസ്റ്റ് that travels from city I to J. Here this is a traveling salesman problems instance and shaded edges represents the minimum cost tour. Here this is the tour starts from U. Vertex U will നിന്ന് start ചെയ്തു, then he will goes to W, then W to V, V to X and X to U. ദറ്റ് ഈസ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്താണ്. എല്ലാ സിറ്റീസും 4 സിറ്റിയാണ് ഇവിടെയുള്ള. ആ 4 സിറ്റിയും ഒരിക്കൽ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സിറ്റിയിലൂടെയും മോർ ദാൻ വൺസ് പോകുന്നില്ല. ഒരു സിറ്റിയിലൂടെ ഒറ്റ ടൈം മാത്രം പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്ത് ആ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് തന്നെ റീച്ച് ചെയ്യുന്നു. ഹിയർ ദ കോസ്റ്റ് ഈസ് ദി distance from or cost from the one vertex to another vertex. Here U to W, that is edge cost is 1. So cost from U to W is 1. So total cost is 1 plus 2 plus 1 plus 3, that is 7. Then this is the definition of a traveling salesman problem. It consists of TSP is equal to G is the given graph, C is the cost function, K is the total cost. Then G is consists of vertices and edge, which is a complete graph, and C is a function, cost function. From V into V it gives Z. K is belongs to Z, and G has a traveling salesman tour with the cost at most K. So K is the total cost of a traveling salesman problem. Then here we need to prove that TSP is NP complete. So if we want to prove that a problem is in NP complete, then it must satisfy two conditions. First, that problem belongs to NP, and second, the problem is belongs to NP hard. So here there is a given certificate. How to prove that a problem is belongs to NP? Here there is a certificate of solution is there. Certificate of solution is the sequence of vertices in the tour. നമ്മൾ ടൂറിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ എഡ്ജസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിസസിൻ്റെയും സീക്വൻസ് ആണിത്. നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ളത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തത് U W V X U. സ്റ്റാർട്ടിങ് യുവിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് യുവിൽ തന്നെ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ U to W there is an edge, W to V is another edge, V to X is another edge, X to U is another edge.
So here given solution is vertices in that tour, and there is a verification algorithm. Using that verification algorithm, we check that whether each vertex appears once, sum up the cost and checks whether atmost k in polynomial time. അപ്പോൾ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് വെർട്ടിസസ് ആ ടൂറിൻ്റെ സീക്വൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുക ഓരോ വെർട്ടിസസും എക്സാക്ട്ലി വൺസേ അപ്പിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന്. ഫസ്റ്റ് വെർട്ടസും ലാസ്റ്റ് വെർട്ടസും വരും, സൈക്കിളാണ്. സോ അല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാ വെർട്ടിസസും വൺസേ വരാൻ പാടുള്ളൂ. ദെൻ നമ്മൾ കോസ്റ്റിനെ സബ്മപ്പ് ചെയ്യുമ്പം ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ വരെ വരാൻ പാടുള്ളൂ. ദറ്റ് ഈസ് അത് വിത്തിൻ പോളിനോമിയൽ ടൈമിൽ നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യണം. ദെൻ ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം ബിലോങ്സ് ടു എൻ പി. സോ നോക്കുക, നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, സൊല്യൂഷൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു വെരിഫിക്കേഷൻ അൽഗോരിതം വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ ടൂറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ. ടൂറിൽ എക്സാക്റ്റ് എല്ലാ വെർട്ടിസസും ഒരിക്കലേ വരാൻ പാടുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ്, ഓരോ എഡ്ജിലെയും കോസ്റ്റ് സമപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ വരെ വരാൻ പാടുള്ളൂ. ഇത് പോളിനോമിയൽ ടൈമിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം ബിലോങ്സ് ടു എൻ പി. സെക്കൻഡ്, ദ പ്രോബ്ലം TSP is, we need to prove that TSP is NP hard. For that we are using the reduction, so reducibility. So here we need to show that the Hamiltonian cycle is polynomially reducible to TSP. So നമ്മൾ already പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് Hamiltonian cycle is similar to TSP. So here we are proved that Hamiltonian cycle is polynomially reducible to TSP. നമ്മൾ പഴയ സ്ട്രക്ചർ ഓർത്ത് നോക്കുക. Then here there is a given instance G is consist of V and E of Hamiltonian cycle. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സൈക്കിൾ ഉണ്ട്, അതിലെ ഗ്രാഫാണ്, ആ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സൈക്കിളിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് G എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലെ വെർട്ടിസസ് ആണ് V, അതിൻ്റെ എഡ്ജാണ് E. ദെൻ വി നീഡ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് എ TSP ഇൻസ്റ്റൻസ് G dash C 0 ആസ് ഫോളോസ് ഇൻ പോളിനോമിയൽ ടൈം. അപ്പം നമുക്കൊരു ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സൈക്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം? ഒരു ട്രാവലിംഗ് സെയിൽസ്മാൻ പ്രോബ്ലം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം. ആ ട്രാവലിംഗ് സെയിൽസ്മാൻ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് G dash ആണ്. ഇവിടെ G ആണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രാവലിംഗ് സെയിൽസ്മാൻ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഗ്രാഫ് G ആണ്. അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ C ആണ്. അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് K വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. ദെൻ നമുക്കിത് പോളിനോമിയൽ ടൈമിലാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ നമ്മൾ ഗിവൺ ഗ്രാഫ് TSPൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് G dash. അതിൽ കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വെർട്ടിസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സൈക്കിളിലെ സെയിം വെർട്ടിസസ് ആണ്. എഡ്ജസ് എന്ന് പറയുന്നത് E dash ആണ്. എല്ലാ വെർട്ടിസസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട, ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സൈക്കിളിലെ എല്ലാ വെർട്ടിസസും വേണ്ട. എന്താണ് ടൂറിലെ വെർട്ടിസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന E dash ആണ്. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു E dash, ദ എഡ്ജ് സെറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദിസ് ട്രാവലിംഗ് സെയിൽസ്മാൻ പ്രോബ്ലം that consists of vertices ij. Then I and j are belongs to V. ij is an edge and I and j is belongs to V. Hamiltonian cycle edges ആണ്, but I and j are not equal. രണ്ടും സെയിം ആവരുത്. സെയിം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ that is a loop. So നമ്മുടെ ഐയും ജെയും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കണം. ദെൻ ഐ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിസസ് ആണ്. ദെൻ നമ്മളിവിടെ കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ്. C is defined as C of ij, cost function is equal to 0 but if ij is belongs to E. ij ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സൈക്കിൾ, ഒരു ആ എഡ്ജ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സൈക്കിൾ പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ദെൻ ദാറ്റ് കോസ്റ്റ് വിൽ ബി 0. ഇനി ദാറ്റ് എഡ്ജ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു E, ദെൻ ഇറ്റ്സ് കോസ്റ്റ് വിൽ ബി 1. അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക, ദറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. CIJ കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ 0 ആണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ആ കോസ്റ്റ് ആ എഡ്ജ് ഈയിലുണ്ട്. ഒരു എഡ്ജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. ദെൻ we need here G has a Hamiltonian cycle. G is a graph that has a Hamiltonian cycle, that is H, and H is also a tour in G dash with cost at most 0. നമ്മളിവിടെ പറയുകയാണ് G എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സൈക്കിളാണ്. ആ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ജിയിലെ ഒരു ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സൈക്കിളാണ് H. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ H എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂറാണ് ഈ ട്രാവലിംഗ് സെയിൽസ്മാൻ പ്രോബ്ലത്തിൽ. അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. ഇനി നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി പറയാണ്, ഇഫ് G dash ഹാസ് എ ടൂർ H dash ഓഫ് കോസ്റ്റ് അറ്റ് മോസ്റ്റ് 0. നമ്മളിത് നേരെ തിരിച്ച് പറയുകയാണ്. ഇനി ആദ്യം പറഞ്ഞു H എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സൈക്കിളാണ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതൊരു ടൂറാണ് TSPയിൽ, അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് 0 ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി
ജി ഡാഷ് TSP ട്രാവലിംഗ് സെയിൽസ്മാൻ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒരു ടൂറാണ് എച്ച് ഡാഷ്. അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഡ്ജ് ഇൻ ദിസ് എച്ച് ഡാഷ് ഈസ് 0. സോ ഈച്ച് എഡ്ജ് ബിലോങ്സ് ടു ഇ. എച്ച് ഡാഷ് ഓരോ എഡ്ജും 0 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ദാറ്റ് എഡ്ജ് ഈസ് ബിലോങ്സ് ടു ഇ. സോ എച്ച് ഡാഷ് ഈസ് ഓൾസോ എ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സൈക്കിൾ ഇൻ ജി. അപ്പോൾ ഇയിൽ ബിലോങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സൈക്കിളാണ്. ഇനി അതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഹിയർ we now show that graph G has a Hamiltonian cycle if and only if the graph G has a tour of cos at most 0. ഇനി നമ്മൾ പ്രൂവ് ഷോ ദാറ്റ് എന്താണ്, ഗ്രാഫ് ജിയിൽ ഒരു ടൂറുണ്ട്, അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് 0 ആണെങ്കിൽ ആ ഗ്രാഫിൽ ഒരു ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സൈക്കിൾ ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പറയുകയാണ്, സപ്പോസ് ദർ ഇസ് എ ഗ്രാഫ് ജി ഹാസ് എ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സൈക്കിൾ. ഇതാണ് ഗ്രാഫ്. ഈ ഗ്രാഫിലെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സൈക്കിളാണിത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്നിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് അതിൽ തന്നെ റീച്ച് ചെയ്യണം, എക്സാക്റ്റ്ലി എല്ലാ വെർട്ടിസസും വിസിറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഇതാണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹിയർ ദിസ് ഈസ് എച്ച്. ഇതാണ് എച്ച്, ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സൈക്കിൾ. നമ്മൾ ഇനി പറയുകയാണ് ഈച്ച് എഡ്ജ് ഇൻ എച്ച് ബിലോങ്സ് ടു ഇ. സോ ഓരോ എഡ്ജും ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സൈക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ആ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സൈക്കിളിലെ ഓരോ എഡ്ജും ഏതിലുണ്ടായിരിക്കും? ദാറ്റ് എഡ്ജ് ഈസ് ബിലോങ്സ് ടു ഇ. ഇയിൽ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സൈക്കിളിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിസസ് വിയും ഇയും ആണ്. അപ്പോൾ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സൈക്കിളിൻ്റെ ഒരു എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഏതിലുണ്ടായിരിക്കും? ഇയിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും. സോ അതാണ് പറയുന്നത് ഈച്ച് എഡ്ജ് ഇൻ എച്ച് ബിലോങ്സ് ടു ഇ. എച്ച് ബിലോങ്സ് ടു ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഒരു എഡ്ജ് ഇയിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. സോ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നു ഇത് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സൈക്കിളിലെ ഓരോ എഡ്ജും ഇയിൽ ബിലോങ്സ് ആണ്. ഇയിൽ ബിലോങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം കോസ്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. സോ ഈ എഡ്ജ് കോസ്റ്റ് 0, ഇവിടെ എഡ്ജ് കോസ്റ്റ് 0, ഇവിടെ എഡ്ജ് കോസ്റ്റ് 0, ഇവിടെ എഡ്ജ് കോസ്റ്റ് 0. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ടോട്ടൽ ടൂറിൻ്റെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സൈക്കിളിൻ്റെ എഡ്ജ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ടൂറാണ്. ടൂർ എന്ന് പറയുന്നത് യുവിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എക്സാക്റ്റ്ലി എല്ലാ വെർട്ടിക്സും വിസിറ്റ് ചെയ്ത് ആ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത വെർട്ടക്സിൽ തന്നെ എത്തുന്നു. ദെൻ കോസ്റ്റ് വിൽ ബി മിനിമം, ദറ്റ് ഈസ് 0. സോ ജി എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സൈക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സൈക്കിളിൻ്റെ കോസ്റ്റ് 0 ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് എച്ച് ഈസ് ഓൾസോ എ ടൂർ. ദെൻ ഇനി നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്രാഫ് ജി ഹാസ് എ ടൂർ എച്ച് ഓഫ് കോസ് അറ്റ് മോസ്റ്റ് 0. ഇനി നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ജിയിൽ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂറുണ്ട്, അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് 0 ആണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോ എഡ്ജിൻ്റെയും കോസ്റ്റ് 0 ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ഇ. സോ ദറ്റ് ഈസ് എഡ്ജിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഐദർ 1 or 0 ആകാം. ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് 0 മീൻസ് ദാറ്റ് എഡ്ജ് ഈസ് ബിലോങ്സ് ടു ഇ. ദെൻ ഇയിൽ ബിലോങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഹാസ് എ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സൈക്കിൾ. ഇപ്പോൾ ഓരോ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് 0 ആണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ എഡ്ജ് കോസ്റ്റ് വിൽ ബി 0. സോ ആ എഡ്ജ് കോസ്റ്റ് 0 ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് എഡ്ജ് വിൽ ബി ബിലോങ്സ് ടു ഇ. ദെൻ ദർ ഇസ് എ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സൈക്കിൾ എച്ച്. സോ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സൈക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ടൂർ വിത്ത് കോസ്റ്റ് 0. ദെൻ പറയാണ് ഒരു ടൂർ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് 0 ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സൈക്കിൾ. സോ വി പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സൈക്കിൾ ഈസ് polynomially reducible to TSP. Thus NP is traveling salesman problem is a NP complete problem. So this is the end of this today's section.